ज्ञान ध्यान कर्म न जाना, नायक निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लाओ, बिकम मदी जाए करनी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर गरबास न भरिया रे। से फिर गरबास न भरिया रे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहो अरदास हमारी, हाँ संत जना बल जाओ। कह बैसो कह रहिए बाले, कह आवो कह जाओ। नानक बोले सुन बैरागी, क्या तुम्हारा राहो। काट काट बैस निरंतर रहिए, चल है सतगुर पाए। सहजे आए हुक्म सदाए, नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण, ऐसी गुरमत पाए। गुरमुख पूजै आप पछाणै, साचे सच समाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरता गदित सुभाईमान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हवेली अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत सतगुरु जी की अपार कृपा का सदका गुरबाणी पाठ उपरंत गुरबाणी कीर्तन गुरु प्यारियों पासों आप जी ने सर्व किया है। उपरंत सतगुरु जी के इस पावन दरबार के बने हुए नेम अनुसार जो गुरु कृपा सदका सर्वत संगत की असीस नाल पिछले समय तो धन
श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण की हुई पवित्र बाणी सिद्ध कोट की विचार प्रारंभ की उस लड़ी के तहत विचार अधीन अज के पावन वचन पाठ को 15 आप जी ने सर्व कीते हैं। इस तो पहला की दोनों विचारों में प्रमुखता की जाए सतगुरु द्वारा बख्शी हुई कुछ बोध अनुसार सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए इन निर्मल वचनों विचार सकिए। आप सर्वत संगत करो कृपा बख्शो असीस पति जी संत करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ। सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जिन्हों की मुबारक रसना तो उच्चारण किए हुए पावन वचन जितों सिद्धां दे नाल विचार की प्रारंभता हुई पिछले समय अंदर सतगुरु जी की बाणी का उच्चारण किया पवित्र गुरवाक रहाव की पंक्ति में आधार बना असी विचार करने का यत्न किया कि मूल रूप में गुरु नानक साहब जी के चलाए हुए निर्मल पंथ अंदर और योग मत के की फर्क है। रब की प्राप्ति संबंधी आत्मिक जीवन की पवित्रता लई योग मत का यह सिद्धांत कि संसार में रह के निरंकार नाल सांझ नहीं पै सकती कि गुरु नानक साहब जी की बख्शी हुई विचारधारा बई निरंकार के नाल अभेदता हासिल करने वास्ते संसार त्यागन की लोड़ कोई नहीं। इस तो अगे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के नाल जो सवाल जवाब सिद्धां दे हुए ने अज दे ये दो वचन जिस संबंधी सतगुरु जी ने अगलेरे वचनों च जाके इस गल का खुलासा भी किया है। चरपट नाम का योगी सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के अगे सवाल करता है, लेकिन सवाल करने वेले गुरु नानक साहब महाराज जी के लिए जिहड़ा उन्होंने शब्द वरत्या है वो शब्द वरत्या है माला। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के लिए शब्द बाले वरतना सिद्धां वालों के पीछे कारण भी जेड़े योगी जेड़े सिद्ध सुमेर पर्वत ते जां अचल बटाले जां गोर मते गुरु नानक साहब महाराज जी को मिलते रहे उन योगियों की उम्र बहुत लंबी सी। लंबियां उम्रां भोगते लंबेरे समय तो इस धरती के तख्ते ते विचरते ते सुमेर पर्वत ते बैठे हुए योगियों ने जदों ये देखा सी ना बई साडे नालों उम्र करके किते छोटा सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के सभा में उन्हों का एक ख्याल है बई इस ऊंची पहाड़ी के उत्ते आ चढ़िया ये मनुख ते उन्हां दी नज़रां दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी एक बच्चे बई असीं इन्नियां लंबियां उम्रां भोग के इत्थे बैठे हाँ ते साडे नालों उम्र विच किते छोटा इस पर्वत ते आया है ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दी इस मिलनी दे विच इस मिलाप दे विच आरंभिक जिहड़ी विचार सी गुरु नानक साहब नाल जदों होई है ते वो एक दूजे की जान पछाण है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने पूछण का यत्न किया कि तुसीं कौन हो, तुहाडा नाम की है, तुहाडा मत की है, तुहाडे मत का एक प्रयोजन की है कि तुसीं साडे कोल इत्थों तक आ पहुंचे। लेकिन मुखातब होने लई गुरु नानक साहब महाराज जी ने उन्होंने शब्द वरते है बाले, क्योंकि योगियों के संबंध में ये धारणा है और प्रवान किया जाता है बई योगी लोग जदों अपनी सुरत में 10 द्वार लैके जाते
ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਵਰੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਜੋਗੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 150 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੌਣੇ 200 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 125 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਬਈ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਨ ਘਾਲੇ, ਨੰਗੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਨ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਮੈਂ ਵੱਢ ਘਟਨ ਤਿਵ ਸਾਸ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਘੱਲੇ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਸ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣੇ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਖ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਲੋਰੇ ਭਰਮ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਉ ਗਵਾਰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਵਾਸ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਭੋਗਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਭੋਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਯੁੱਗ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਭੋਗ ਲੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੀ।
ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਉ ਪੀਣ ਆ ਪਿਆਓ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਫੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ ਧੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾ ਨਾ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰੇ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਅਸਥਿਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਫਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਰਮਲ ਭਵੰਤੁ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅੰਬੁਧ ਬਾਂਧੇ प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका हार करे स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਗਏ। कोई इन्नी लंबी उम्र भोग ले ना पर लंबी उम्र के नाल निरंकार दे विच अभेता का कोई सवाल नहीं है। गुरमत का जिहड़ा नजरिया है भी जिन्नी उम्र रब वालों सानू मिली है, माफ करना किसी नूं हो सकता है 5 साल मिली होवे ते किसी नूं 50 साल मिली होवे। गुरमत ने उस उम्र नूं ते उस सवास नूं जां उस दिन नूं प्रवान कीता है जिस दिन असी ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਜੀਵਨ ਖਾਣ ਕੋਈ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਏ ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ 100 ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਈ ਜੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਜੀਵਨ ਖਾਣ ਕੋਈ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ 100 ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਭਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ਸਭ ਹੋਈ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਘਰ ਜਸਨ ਬਾਟ ਵਟਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਇਆ, ਧੀ ਜਨਮ ਲਵੇ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਸਕਾਰਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅੱਗੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਤਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਉਦਾਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜਿਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੂਕ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤਾਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੁੜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੀ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੀ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨੂੰ ਸਬਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਭੋਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਜੀਵਨ ਖਾਨ ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
6 जनवरी 1999 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। 1962 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਤਾਂ 27 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਿਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਗਵਾਨ ਖੁਰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ 6 ਜਨਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 1999 ਦੀ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੈ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੈਕਾਰਾ ਗੂੰਜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੁੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ BBC ਲੰਡਨ ਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਰਕ ਟੈਲੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਪ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜੈਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ
और उन्होंने नगर विच उन्होंने संबंध विच अज अंतिम अरदास सतगुरु जी के चरणों में इस संबंध विच सतगुरु जी के हजूर इत्थे भी अरदास बेनती की जाएगी। सो विचार चली सी कि गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी ने उम्र के संबंध में जो सानू बचन बख्शिश किया, जोगियां ने उन्होंने कहा बाला भी गुरु नानक साहब महाराज उम्र करके उन्होंने बड़े छोटे ने, तो उन्होंने पहल के आधार पर गल कही भी ए बच्चा पहला सानू दस बई तेरा नाम की है, कौन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा। ठीक उसी तरह जिदा साधारण तौर पर रोजमर्रा जीवन के अंदर जो कोई भी टेबल टाक असीं बैठते हैं तो जो असीं पहला एक दूजे को जानते नहीं पहचानते नहीं तो पहले आधार पर सवाल तो यही किए जाते ना भी तुसीं कौन, तुहाडा नाम की है, तुसीं कित्थों आए हो, कित्थे जाना है, किहनूं मिलना है, तुहाडे मिलण दा एजेंडा की है, की मिशन लैके तुसीं तुरे हो। यही सवाल पहल के आधार पर गुरु नानक साहब महाराज जी को कीते सी। मैं बेनती करांगा भाई साहब जी को कि उही वचन फिर तो दोहराउण दा यतन करन जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने अगे सवाल किए हुए। कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी के अगे चरपट जोगी ने पहल के आधार पर जिहड़े चार सवाल इको पंक्ति दे विच कीते। कवन तुम्हें जिहड़ा ये लफ्ज़ है ना, कवन तुम्हें पैर विच अद्धा हाहा, इहदा उच्चारण जिहड़ा गुरमुख विद्वानां वल्लों दस्सिया गया है बई तुहाडा नाम की है, तुसीं कौन हो। कवन तुम्हें, तू कौन है, क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ, तेरा नाम की है। मार्ग का अर्थ है तेरा मत की है, सुआओ का अर्थ है प्रयोजन मनोरथ की है तेरे मत का। ये चार सवाल गुरु नानक साहब महाराज जी के अगे जदों योग मत के धारनी चरपट जोगी वालों किए हैं तो इन्होंने चारों सवालों का जवाब सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने इको ही वचन के विच बख्शिश किया है। आज कहे हो अरदास हमारी, आओ संत जना बन जाओ। और सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी वालों जो जवाब दिता है भी साच कहो अरदास हमारी, हम संत जना बल जाओ। इत्थे एक बेनती है बई वैसे तो असी इस गल को सारे प्रवान करते हैं भी सतगुरु गुरु नानक साहब जी के अगे जिहड़े चार सवाल किए नाम ही पूछया सी ना, लेकिन गुरबाणी के आधार पर जे देखो तो सतगुरु जी ने उत्थे ये नहीं सी गया भी मैनू नानक कहते ने तो मैं मेहता कॉलों का लड़का है तो मैं बेदियां का मुंडा है। क्यों? क्योंकि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने किते भी कुल किते भी गोत नूं इन्ना वड्याया नहीं जिन्ना कि असीं गुरु नानक के कहाण वाले अज वड्याउने हैं। अज की हुंदा है तुसीं देखते पढ़ते सुनते हो बई किते तो कोई बैठा भी मैं गुरु नानक की 17वीं पीढ़ी है तो कोई गुरु नानक की 16वीं पीढ़ी, हुण पता ही नहीं चलता भी कित्थे कित्थे गुरु नानक की पीढ़ी। वैसे जदों गुरबाणी के आधार पर देखोगे ना, एक ने गुरु नानक की बिंदी औलाद, एक है गुरु नानक की नादी औलाद। बिंदी औलाद जिवें माता पिता के संयोग तो घर दे विच औलाद का जन्म होंदा है दाते की रहमत के नाल, वो बिंदी औलाद सी बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास। बाकी गुरबाणी के अंदर भी तो भाई गुरदास ने भाई लहणा जी को भी गुरु नानक साहब का पुत्र कहा है। वो गुरु नानक साहब के पुत्र किदां सी, वो गुरु नानक साहब दे सी नादी पुत्र। नादी लफ्ज़ बनया नाद तो, नाद का अर्थ होंदा है उपदेश। जो गुरु ने उपदेश दिता उस उपदेश को जीवन में कमाया तो गुरु नानक के नादी पुत्र का होण भाई लहणा जी को मान मिलिया सीगा भी ये गुरु नानक के नादी पुत्र ने। इस तो अगे चलिए जदों अमृत की दात बख्शिश की जाती उदों एक बचन 5 प्यारियां वालों दृढ़ करवाया जाता भी सतगुर कै जन्म है गवन मिटाया। इसे बाणी में अगे जाके आएगा भी अज तो तुहाडा जिहड़ा ना वो गुरु के घर में नवा जन्म होया है। भाव ये कि जदों गुरु के वचन को हृदय च वसाया जाता है, गुरु के वचन को कमाउण वास्ते एक प्रण लिया जाता है ना बई मैं गुरु के वचनों ते पहरा देंगा, उदों गुरु के घर में साडा नवा जन्म होंदा है तो असीं उदों गुरु नानक दे नादी पुत्र बन जाते हैं। जिदन दशमेश पिता ने दमदमा साहब ये गल कही सी भी इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुध चार,
ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤ ਨੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇ? ਵਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ, ਭਾਈ ਪਿਰਥਾਮਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਲਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੋਤ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੋਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਤੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰਕੀ ਨੇ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਿਰਥਾਮਲ ਭੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਲਸਾ ਵੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਤ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚਿਆ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹਣੇ ਨੇ? ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਦਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਛਾਪਰੀ, ਨਾਮ ਹੋਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉ, ਮਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਛਾਪਰੀ, ਨਾਮ ਹੋਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉ, ਮਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਤ ਨਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਚ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾ ਜਤਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਕਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਬੈਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ, ਕਹਿ ਆਵੋ ਕਹਿ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ
चार सवालों के जवाब संखेप रूप में इको ही वचन में दे दिते ना तो तसल्ली कोई ना हुई। चरपट ने अगला सवाल कर दिता, कहते कह बैसो, कह रही है बाले, कह आवो, कह जाओ। हुण ये चार सवाल ने, उहदे विच पहला वचन कीता भी कह बैसो। बैसो का अर्थ की है? बैठ जाना, बैठन तो भाव के टिक जाना, टिकाव विच आ जाना। गुरु नानक साहब जी अगे सवाल सी भावपूर्ण लफ्जां विच बई तुहाडे अंदर नूं टिका किदां मिलिया है, तुहाडा अंदर टिकिया किदां होया है। कह रही है बाले, तुसीं अपनी सुरत नूं किहदे विच जोड़दे हो? कह आवो, कह जाओ। क्योंकि जदों असीं पहला सवाल करते हैं किसी नाल भी बाहरी गलबात करने वेले भी तू कौन है, तेरा नाम की है, फिर असीं आने बहाने जदों कोई नाम ही दसे तो फिर कहने तुसीं आए कित्थों, अंदाजा लाउण दा यतन करदे आ ना, तुसीं जाना कित्थे है। ये अगले सवाल सी चरपट दे भी जे इन्हां ने जवाब पहला जिहड़ा है उहदे विच अपनी होंद नूं नहीं जताया भी मैं कौन हाँ, उन्होंने फिर दूजा सवाल कर दिता भी चलो इत्थों अंदाजा ला लेने आ। कह बैसो, कह रही है बाले, कह आओ, कह जाओ। आए कित्थों, जाना कित्थे है, की प्रयोजन है तुहाडा। हुण सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे अगे सवाल कीते ते बेनती इत्थे कीती सी, कह रही है बाले। बाले लफ्ज़ उन्होंने गुरु नानक साहब जी वरतिया क्योंकि उम्र करके गुरु नानक साहब नालों वो बहुत वड्डी उम्रां दे ने ते गुरु नानक साहब नूं एक बच्चा ही जानते हैं। भाई गुरदास जी ने भी इस गल का खुलासा किया, कहते सिद्ध पुछण सुन बालिया, कौन शक्त तो इत्थे लियाई। ते मेरे साहब ने जवाब दिता सी कि हों जपिया परमेश्वरों भाओ भगत संग ताड़ी लाई। उन्हां सवाल करदे ये गल कही सी बई ए बाले तू सानू दस, ए बच्चे सानू दस भी किहड़ी ताकत है जिहड़ी तैनूं इत्थों तक लैके आ गई, इन्ने सालां तो असीं गुफावां दे विच बैठे हैं, सानू जवाब दे। ते गुरु नानक साहब महाराज जी के अगे जो सवाल आया, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी इस गल का खुलासा करते हैं। नानक बोले सुन बैरागी, क्या तुम्हारा राहो। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने पहले वक्ती विच चार सवाल किए ने, उस तो अगले जिहड़े हुंदे ये पांच सवाल कर दिते हैं। कह बैसो, कह रही है बाले, कह आवो, कह जाओ। नानक बोले, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज वचन करते हैं, कहते मैनूं उन्हां दा सवाल सी भी सुन बैरागी। जिहड़ा बैरागी लफ्ज़ भी है ना, वो गुरु नानक साहब महाराज वास्ते सिद्धा बल्लों वरतिया गया है। क्योंकि बाहरी जिहड़ी वेशभूषा सी गुरु नानक साहब दी, वो भाई गुरदास कहते भी जिदन प्रचारक फेरियां ते तुरे सी, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई। उदन उदासी लिबास पहनिया, फकीरी लिबास पहनिया सी। ते फकीरी लिबास संबंधी इस गल नूं प्रवान किया जाता सी भी ये हुण घर-बार नूं छड्ड चुका है, विरक्त हो गया है। वैसे गुरबाणी ने इस गल नूं प्रवान नहीं किया बई कोई विरक्त जिहड़ा है वो घर-बार छड्ड के होया जाता है। गुरबाणी उस गल नूं प्रवान करती है भी रहना संसार विच परिवार विच है, लेकिन इहदे मोह तो उपर उठ के रहना है। अगे जाके इस संदर्भ दे विच गुरु नानक साहब का वचन भी आवेगा। बैरागी लफ्ज़ जिहड़ा है ना, इत्थे गुरु नानक साहब वास्ते उन्हां वल्लों वरतिया गया है। नानक बोले सुन बैरागी, क्या तुम्हारा राहो, बई तेरा मत की है, तेरा जिहड़ा मनोथ की है तेरे मत का। जदों ये पांच सवाल गुरु नानक साहब के अगे कीते ते अगले फिर वचन विच अगले पद विच सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने इन्हां सवालों के जवाब दिते हैं। घट घट बैस निरंतर रहिए, चल हे सतगुर पाए। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने जवाब दिता है भी जिहड़ा तुसीं सवाल कीता ना भी तुहाडे अंदर नूं टिका किदां मिलिया है, तुहाडे अंदर दी भटकना किदां खत्म होई है, तुसीं अंदर तुहाडा किदां टिकदा है। ते गुरु नानक साहब ने जवाब दिता भी घट घट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुर पाए। गुरबाणी अंदर गुरु नानक साहब महाराज ने इस गल का खुलासा किया है बई रब का निवास कित्थे है। हर धर्म के आपो अपने इस संबंधी असूल ने। इस्लाम रब के निवास संबंधी एक सिद्धांत अपने पैरोकारां नूं दिंदा भी पश्चिम की बाही दे विच रब रहिंदा है। खुदा का निवास जिहड़ा ना पश्चिम वाले पासे है। ते कबीर साहब ने इस गल का जिक्र किया, कहते जिहड़े सनातनी मत वाले ने ना, उन्हां दा ये भरोसा है, उन्हां दा विश्वास है बई जिहड़ा दक्षिण विच उड़ीसा दे विच जगन्नाथपुरी का मंदिर है ना, भगवान उत्थे रहिंदा है। गुरबाणी के अंदर उन्हां दा वचन आया है, दक्षिण देश हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा,
कबीर साहब कहते मैं इस गल नाल सहमत नहीं हाँ भी रब जिहड़ा है वो जां दक्षिण विच जां पश्चिम विच है, वो किसी खास बाई विच थोड़ी रहिंदा है। कबीर साहब कहते दिल में खोज दिले दिल खोजो, यही ठौर मुकाम ਉਹਦਾ पक्का निवास आओ वो सारे के अंदर ही रहता है। दिल में खोज दिले दिल खोजो, यही ठौर मुकामा जोगियां का रब के निवास स्थान संबंधी एक निश्चय है भाई रब जिहड़ा वो संसार में नहीं रहिंदा, वो जंगलों में रहिंदा है। ते गुरु तेग बहादुर साहब के सामने सवाल आया, उन्हें बचन किया काहे दे बन खोजन जाई। असीं इस गल नूं तां मंनदे हां भाई रब जंगलों में भी रहिंदा है, क्योंकि गुरबाणी ने अंदर इस गल नूं प्रवान किया भाई रब साडे अंदर भी है, वो अंदर भी है तो बाहर भी है। सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत, पर यह नहीं असीं मानते भी वो कल्ला जंगलों में ही रहिंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब ने वचन किया काहे दे बन खोजन जाई, क्यों जंगलों के विच लभण तुरे हो। वो फिर रहिंदा कित्थे आ, कहंदे सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई है, जंगल विच लभण तुरे जोगी। कहंदे वो तेरे अंदर भी बैठा है, उन्होंने अंदरों लभण का यत्न कर, वो सारियां दे नाल रहिंदा, वो सारियां दे अंदर है। वो किदां सारियां दे अंदर रहिंदा है, उन्हां अगे उदाहरणां दित्तियां। कहंदे ओह मत जो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाही, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाई। गुरु तेग बहादुर साहब ने उदाहरण दी भी जिद्दां बनस्पति के विच फुल खिड़दा है ते बगीचे विच खिड़े हुए फुल दे विच जिहड़ी महक है, जिहड़ी सुगंध है, वो हर फुल जिहड़ी सुगंधी रखदा है, उस सुगंधी नूं साकार रूप में असीं देख नहीं सकते। सुगंधी नूं तो केवल महसूस किया जा सकता है, माणिया जा सकता है। हुण जे कोई कहे भी इस फुल की जिहड़ी सुगंध है वो मैनूं फड़ के दिखा दिओ भी आह जी फुल की सुगंध है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते नहीं, वो भमंड जो बास बस है, जिद्दां फुल विच सुगंधी है ना, साकार रूप में फुल है लेकिन निराकार में उस फुल के अंदर सुगंधी उसका कोई आकार नहीं है। इसी तरह आ साकार रूप में साडा शरीर है लेकिन निराकार निर्गुण स्वरूप के विच इस शरीर के अंदर उसकी जोत काम करती है। वो जोत जिस संबंधी अमृत वेले गुरु अमरदास सच्चे पातशाह सानू समझाते हैं भी ये शरीरा मेरे हर तुम में जोत धरी। इस शरीर के विच मालिक ने अपनी जोत टिका दी। तो हुंदा की है जिदन शरीर श्वासां की दौड़ टुटती है, वो जोत ही है ना जी अंदर है तो मालिक खिंच लेंदा है। अखां भी वही ने, कंन भी वही ने, हथ पैर तो वही ने, ना अखां देखदियां ना कंन सुणदे ना जीभा बोलदी ना चमड़ी नूं कोई असर हुंदा है। वही चमड़ी है अग के नेड़े किते उंगल भी जाए ना तो अंदर में महसूस होता है भी सेक लगा है, तो उस ही शरीर को चुक के लकड़ों के ढेर में रख दिता जाता है। अग बढ़ती है तो कोई असर नहीं होता। असर कदों तक है जदों तक ये अंदर मालिक की जोत है, पर जदों अपनी जोत खिंच लेंदा है मालिक माफ करना, उदों ये शरीर एक मिट्टी के ढेरी दे है, उस तो वध के होर कुछ नहीं। इस वास्ते गुरबाणी ने सिद्धांत दिता है साकार रूप में जिद्दां फुल है तो निराकार में उसकी सुगंधी है। शीशा वा हर शीशे के तुहाडा परछावां छुपिया होया है, लेकिन उस परछावे को पकड़िया नहीं जा सकता। परछावां है जदों भी असीं सामने शीशे दे हुंदे हां दिखदा है, लेकिन साडी मूर्त जिहड़ी उहदे विच दिसदी है उहनूं पकड़ विच नहीं लिआंदा जा सकदा। इसे तरह जो कहे भी मैनूं इहदा रब दिखा दिओ, कहंदे इदां नहीं। बहुत मत जो बास मस्त है मुकर माही जैसे शाही, तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो पाई। वो तो एक रस लगातार उस सारियां दे अंदर है, उन्होंने अंदरों लभण का यत्न करो। इसे नूं बाबा नामदेव ने कहा सबे घट राम बोलै, राम बोलै राम बिना को बोलै रे। उन्होंने कहा एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहुना ना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घाट घट राम समाना रे। एकल चिंता राग अनंता और तजो सब आशा रे, कण में नामा भय ने कामा को ठाकुर को दासा रे। और देखो उन्होंने जो वचन किया है वो कहते एकल माटी कुंचर चीटी, इको मिट्टी के असीं बने हाँ, कीड़ी तो लैके ते हाथी तक। हुण कीड़ी तो लैके हाथी तक जो जिक्र आया ना उसका भाव यह है भी छोटे छोटा जीव तो वड्ड आकार कोई भी जीव। एक कीड़ी के अंदर भी वही जोत ही है, हाथी के अंदर भी वही जोत काम करती है। भाव ये कि हाथी जे आकार करके वड्डा है तो भाव ये नहीं भी रब आकार करके भी वड्डा होएगा। जे कीड़ी आकार करके छोटी तेरा मतलब ये नहीं है भी रब आकार करके भी कीड़ी वड्डा है। वो जोत रूप है,
ਤੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈ ਬੋ ਨਾ ਨਾਰੇ ਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ, ਕਹਿ ਆਵੋ ਕਹਿ ਜਾਓ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ, ਚਾਲੇ ਸਦਾ ਰਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਹਿਜੇ ਆਏ, ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਤੇ ਸਿਧ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਚਾਲੇ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚੱਲਨਹਾਰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਊ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਲਿਆ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਊ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਬਈ ਕੱਲੇ ਆਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟਾਇਆ ਮੇਰੀ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਭੋਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਭੋਗਣੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਭੋਗਣੀ ਹੈ। ਨਨ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਉਨੀ ਭੋਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ, ਚਾਲੇ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾਏ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਬਈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਸਣ ਬੈਸਣ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਭਾਵ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਆਸਣ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਣ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗਰਕ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਈ ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਦੂਜੇ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏਗਾ ਨਾ
ਬਈ ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਸदैवी ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਕੀ ਸੁਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ ਭਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ। ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਿਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨਿਕ ਕਟਿਕ, ਕਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਚੇਨ ਹੈ, ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛਾਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਨਿਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤੰਗ ਜੈਸਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਬਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਜੱਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਖਲੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਘੱਟ ਬਹਿ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ।
ਬਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਸਵਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਬਹਿ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਠਾਈ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਧ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭੋਗਣੀ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਧਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।